रविदास जी इस देश में उन्होंने हमारी मुक्ति का आंदोलन चलाया, लेकिन इस देश के मनुवादियों ने तुलसीदास को आगे करके उस सारे आंदोलन को भक्ति के आंदोलन में बदल दिया। तो इन सारे मुद्दों से पर्दा उठाने के लिए माननीय राजरतन जी पिछले 10-11 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। समाज के लोगों को ये जानकारी नहीं है कि इस देश के अंदर आपकी सच्ची लड़ाई कौन लड़ रहा है। इसके लिए ऑल ओवर वर्ल्ड के रविदासी कम्युनिटी इसके लिए संघर्ष कर रही है। मैंने उनको भी कहा, मैं आपको भी कहना चाहता हूं, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप जानकारी हासिल कीजिए। एक नए धर्म की एस्टैब्लिशमेंट, एक नए धर्म को मान्यता देने के लिए क्या क्या जरूरी होता है। एक नए धर्म को मान्यता देने के लिए सबसे पहली और अहम बात यह होती है कि जिस धर्म की आपको स्थापना करनी है उस धर्म का कल्चर किसी भी एस्टैब्लिश धर्म से नहीं मिलना चाहिए। अब एस्टैब्लिश धर्म कौन से है इस देश में? हिंदू ऑफिशियल धर्म है, उसके बाद मुस्लिम है, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, पारसी, जैन, सिख और बुद्धिस्ट। ये एस्टैब्लिश ऑफिशियल रिकॉर्ड पे आने वाले धर्म की नाम है। अगर आपको रविदासिया धर्म एस्टैब्लिश करना है तो आपका कल्चर, आपके त्योहार, आपके देवी देवता इन किसी से भी नहीं मिलने चाहिए। बराबर है? ये कंडीशन है। अगर सही में आप आपके धर्म को ऑफिशियल धर्म के मान्यता प्राप्त करवाना चाहते हो तो मैं आप महिलाओं को कहना चाहता हूं कि अगर सही में आप इस मोमेंट को हाथ में लेना चाहते हो तो सबसे पहले आपको करवा चौथ करना बंद करना होगा, दिवाली करनी बंद करनी होगी, आपको वो माता वैष्णो देवी, क्योंकि अगर यही करना है तो हिंदुइज्म है ना, आपको हिंदुइज्म है आपको, फिर नए धर्म की क्यों मांग कर रहे हो? अगर यही सब करना है तो हिंदुइज्म में ये सब होता है तो अपने आप को हिंदू बोलो या तो रविदासी बोलो। और इसलिए आपको अगर सही में आप रविदासिया धर्म को एस्टैब्लिश करना चाहते हो तो सबसे पहले अपना खुद का कल्चर तैयार करना होगा। हमारा भगवान कौन है? हमारा भगवान सिर्फ एक है, वो है गुरु रविदास जी, और उनकी जो प्रथा है वही प्रथा हमारी होनी चाहिए। बस इतना ही कल्चर आपको फॉलो करना है। ये कर्म कांड, देवी देवता और ये जो सारा है, ये सारे से मुक्त हो जाओ, तभी जाकर आपको आपका रविदासिया धर्म एस्टैब्लिश होने में मदद होगी। और इस रविदासिया धर्म को एस्टैब्लिश करने के लिए हम बौद्ध, सारे देश के बौद्ध आप लोगों के साथ खड़े हैं कि इनका धर्म हिंदू नहीं है और इनको भी अपना धर्म दिलाने की, क्योंकि रविदास जी भी हमारे ही गुरु है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने जीवन में 3 लोगों को अपना गुरु माना, तथागत बुद्ध, संत कबीर जो गुरु रविदास जी के सहकारी है, साथ में है, एक ही जनरेशन के है, तो संत कबीर और महात्मा फुले। और इसलिए हम गुरु के स्थान पर गुरु रविदास जी को भी देखते हैं और इसलिए ये हमारे ही शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, सिर्फ अलग स्कूल में वो प्रवेश लेना चाहते हैं, उनके लिए हम लड़ने के लिए तैयार हैं। नहीं कह रहा हूं, हो चुका है। हमारे शिक्षा का अधिकार चला गया है, नौकरियां खत्म हो गई है, देश का रिजर्वेशन खत्म हो चुका है, प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, देश पूरी तरह से खाई में जा चुका है। नेपाल जैसा देश, उसकी करेंसी हमारे से 1.5 गुना ज्यादा है, 1.5 गुना ज्यादा है। भारत की ये अवस्था हम नहीं देख सकते। हमें भारत को बचाने के लिए, अपने जाति धर्म को बचाने के लिए नहीं, भारत को बचाने के लिए हमें भारतीय होने के नाते इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। जब हमारा दुश्मन एक है तो हम अलग-अलग जी, वही मैं संगठन को यही कहना चाहता हूँ, सभी संगठन जाति के आधार पर बना रहे हैं और अपनी जाति की लड़ाई संगठन के माध्यम से लड़ रहे हैं। और इन सारे जातियों के, चाहे वो वाल्मीकि हो, चमार हो, रविदासी हो, बुद्धिस्ट हो, आज हमारे ऊपर देखिए अब किस तरह से एलिगेशंस हो रहे हैं 5 अक्टूबर के प्रोग्राम के बाद से। जब हमारे दुश्मन एक है तो हम अपने आंदोलन अलग अलग क्यों रख रहे हैं? हमें पीटने वाले का हाथ अगर एक है तो बचने वालों के हाथ अलग अलग होकर क्यों हम लोग डिवाइडेड होकर ये लड़ रहे हैं? अगर मारने वाला एक है तो संघर्ष करने वाले भी एक होने चाहिए, लड़ने वाले भी एक होने चाहिए। इसलिए मैं लोगों को इकट्ठा करने का, संगठित करने का काम कर रहा हूँ। है इसलिए वो एक्सेप्ट की गई, वो एक्सेप्ट भी हुई और यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली होती है, UNGA, जो 2020 में होने वाली थी, वो कोरोना के लॉकडाउन के चलते हुई नहीं। अब हमें इस मूवमेंट को फिर से रिवाइव करने की जरूरत है। फिर से 1 लाख पिटीशन हमें उस कोवेनेंट के सामने डालनी है, पॉलिटिकल जो मंच बना हुआ है वर्ल्ड का, उसके सामने डालनी है। ये फिर से पिटीशंस मैं लोगों को दूंगा और अप्रैल महीने में ये
कॉन्फ्रेंस होती है, हमें दिसंबर महीने से, जनवरी महीने से ये 1 लाख पिटिशंस वहां डालकर फिर से ये ईवीएम का मुद्दा, वर्ल्ड का मुद्दा हमको बनाना है। देखिए, लुधियाना हो, पंजाब हो, पूरे पंजाब से हम 1 लाख लोगों को इकट्ठा होकर हमारा जिस तरह से ये काम हो रहा है पूरे देश भर में, उसके खिलाफ आंदोलित करके उनका एक सभा हम लोग करना चाहते हैं। और उसी के साथ 2025 का हम टारगेट लेकर चल रहे हैं कि 5 करोड़ लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा ले। जो 10,000 लोगों ने दिल्ली में 22 प्रतिज्ञा दोहराई है, ये ऐसे पूरे देश भर में 5 करोड़ लोग दोहराए और वर्ल्ड को ये बताए कि हम हिंदू धर्म के लोग नहीं हैं, हम हिंदू धर्म से बाहर आ रहे हैं और बाबा साहब के बताए रास्ते पे चल रहे हैं। ये भी काम हम कर रहे हैं। थैंक यू जय हिंद। प्रधान गुरुद्वारा सतगुरु रविदास प्रबंधक कमेटी पिंड भौरा। ਅੱਜ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੜਪੋਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ, ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜਪੋਤੇ ਆ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਰਬ ਸਮਾਜ ਆ ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਰਵੇ। ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜਪੋਤੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜਪੋਤੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਏ। ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਆ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮਿਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ ਔਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟੌਪ ਲਾਈਵ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਬੰਧੂਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਭੌਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਕੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜਪੋਤੇ ਰਾਜ ਰਤਨ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ, ਔਰ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ, ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਨ ਜਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੋਟਿਵ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹੋ ਜੁੜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਰਤਨ ਜੀ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਰਾਜ ਰਤਨ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਜੂਮ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਜਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ ਔਰ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਪਾਤਰ ਆ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ
ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨਾਮਲੇਵਾ ਕਿਸੇ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਰੈਗੂਲਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਿਰਧਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੁਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੜ ਜਾਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ, ਨਿਰਭੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ। ਸੋ ਜਿੱਦਣ ਹੀ ਉਹ ਸਾਥੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਧਾ ਨਿਰੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਪੜਪੋਤਰੇ ਰਾਜ ਰਤਨ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਭੋਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਭਗਵਾਨ ਕਬੀਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਗਠਨ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 80% ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, 24-24 ਘੰਟੇ, 12-12 ਘੰਟੇ, 18-18 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ, ਔਰ ਸੰਡੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ, PF ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ 80% ਮਹਿਲਾਵਾਂ, 80% ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਣੀਆਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਰਾਜ ਰਤਨ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਗੇ ਕਿ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਵੋ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ, ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵਾਲਮੀਕ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰਵਿਦਾਸ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ।